Now, let's start our class with food and health. Class 5, Term 1, EVS. Food and health. Air, water, food, clothes, and shelter are our basic needs. So we cannot survive without these things. So we cannot our life to exist without air, water, food, clothes, and shelter. So air helps us to what? Breathe. So without air, we all will die within few minutes. So if you don't supply air to your body, if you don't supply oxygen to your body, within few minutes you will die. So water is also important for us. It is necessary for what? Digestion of food, removal of waste products from our body. It also regulates our body temperature. And when you take clothes save us from heat, cold, and insect bites. So a house also keeps us safe from what? Heat, cold, rain, animals, and thieves. So these are all called basic needs. So what are the human basic needs, ma? House, clothes, water, and food. All these four are called what? Human basic needs. We need which food, ma? We need healthy food. So without food, we cannot live for long period of time. Okay, so we cannot live long without food. So eating is one of the most important events in everyone's life, isn't it or not? So everyone loves to eat. So the food we eat is the sole source of our energy and nutrition. Okay, so whatever nutrients necessary for our body will be provided with what? Our food. So we eat our food when it is tasty or when we are hungry. So ఎప్పుడు మనం ఫుడ్ తింటానన్నా ఫుడ్ చాలా టేస్ట్గా ఉన్నప్పుడు తింటాం. At the same time అమ్మ ఆకలిస్తుంది అన్నం పెట్టవే అంటాం కదా. So when we are hungry also we will take food. So but we do not know how the food we eat affects our health. So ఎలా పడితే అలా ఫుడ్ తింటాం కానీ we doesn't know that our food shows our health effect. Now in the picture if you observe keenly, అక్కడ ఒక గర్ల్ని చూస్తున్నాం కదా. సో షీ సేయింగ్ నో టు, అక్కడ పిజ్జా బర్గర్ పెట్టున్నాయి వాటికి నో చెప్తుంది, ఫ్రూట్స్ పెట్టున్నాయి కదా వాటికి ఎస్ చెప్తుంది. సో ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ యూ ఆల్సో షుడ్ సే వాట్? You should say yes for this pizzas and burgers or for this fruits or vegetables. We have to say yes for this fruits and vegetables and all nutrient food. Pizzas, burgers లాంటి జంక్ ఫుడ్ మాత్రం మనం ప్రమోట్ చేయకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ when we eat too much oily food, we put on weight and have health problems. Oily food ni మనం ఎక్కువగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, what will happen? We'll put on weight, బండ బూస్ట్ అయిపోతాం కదా. సో when we become like that, we become a target of many diseases. Obesity అనేది వచ్చేస్తుంది. So we should always eat only health food and we should not recommend our body to which food? Junk food. So eating healthy food is important for us because it contains what? Nutrients. It contains what? Nutrients. So healthy food లో ఏముంటుందన్న? న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. సో వీ నీడ్ న్యూట్రియంట్స్ టు స్టే హెల్దీ. మనం హెల్దీగా ఉండాలి అంటే మనకేం కావాలి? న్యూట్రియంట్స్ కావాలి. ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఏ ఫుడ్లో ఉంటాయి? హెల్దీ ఫుడ్లో ఉంటాయి. సో న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ దట్ గివ్స్ అస్ వాట్? ఎనర్జీ టు గ్రో అండ్ టు డూ అవర్ డే టు డే యాక్టివిటీస్. మనం రోజు చేసే పనుల్లో కానివ్వండి, మనం చక్కగా మంచి హైట్, మంచి వెయిట్ అని అంటాం కదా. సో ఈ మంచి హైట్, వెయిట్ రావాలన్నా సో వాట్ షుడ్ యూ టేక్? గుడ్ న్యూట్రిషియస్ డైట్. Now our human body requires food to provide energy for all life processes and for our growth. సో మనం చేసే ప్రతి యాక్టివిటీ కానివ్వండి, మన బాడీలో జరిగే ఏ లైఫ్ ప్రాసెస్ కానివ్వండి, గ్రోత్ కానివ్వండి, రిపేర్ కానివ్వండి, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్. మన బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్. మన బాడీ లోపల ఉన్న సెల్స్ యాక్టివ్గా ఉండాలన్నా, టిష్యూస్ యాక్టివ్గా ఉండాలన్నా, చక్కగా పెరగాలన్నా, మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలి అది మానిపోవాలన్నా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ రిపేర్. సో ఇవన్నీ జరగాలి అంటే వీ నీడ్ టు టేక్ గుడ్ food. So the dietary need varies according to age, sex and occupation. అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఇప్పుడు ఒక ఎల్కేజీ పిల్లాడికి పెట్టే బాక్స్కి, ఇప్పుడు మీరు ఏ క్లాస్కి వచ్చారన్న? 5th క్లాస్కి వచ్చారు. మీరు చిన్నప్పుడు ఎంత తిన్నారు, ఇప్పుడు ఎంత తిన్నారో మీరు వేరియేషన్ చూసుకోండి కదా. చిన్నప్పుడు 1 ఇడ్లీ అమ్మ చంకలో వేసుకొని చందమామని చూపిస్తూ ఇంత చిన్న గిన్నెలో అటు ఇటు తిప్పితే ఇంత కొంచెం తినేవాళ్ళు. నౌ యువర్ 1 ఇడ్లీ బికేమ్
ఇడ్లీస్ ఆర్ 3 ఇడ్లీస్. నవ్ లేటర్ ఆన్ ఇంకొంచెం ఏజ్ పెరిగితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తింటారు. సో దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డైట్ యూ టేక్ అండ్ యువర్ ఫాదర్ టేక్, ద డైట్ యూ టేక్ అండ్ యువర్ మదర్ టేక్. అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ మన ఏజ్ని బట్టి. 6 అంటే మీరు మేలా ఫీమేలా, అబ్బాయిలు కొంచెం ఎక్కువగా తింటారు, అమ్మాయిలు కొంచెం తక్కువగా తింటారు. అండ్ హెవీ వర్కర్స్ ఉంటారు, ఆక్యుపేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ హెవీ వర్కర్స్ ఉంటారు, మోడరేట్ వర్కర్స్ ఉంటారు. హెవీ వర్కర్స్ అంటే బాగా అంటే కొంచెం బలమైన పనులు చేస్తారు, పొలం పనులు కానివ్వండి, ఏమైనా భారం మోసే పనులు కానివ్వండి, అలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళని హెవీ వర్కర్స్ అంటారు. సింపుల్గా అలా ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఒక బాస్ లాగా గ్రీన్ సిగ్నేచర్ చేంజ్ పెట్టి అలాంటి వాళ్ళని మోడరేట్ వర్కర్స్ అంటారు. సో వాళ్ళు తినే ఫుడ్లో కూడా దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ difference. So a balanced diet contains different types of food in correct quantities and proportions. మనం తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే ఏంటంటే ఉండాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా ఉండాల్సిన క్వాంటిటీలో ఉండడం అనేది చాలా అవసరం. బాడీకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంత అవసరమో అంత, ఫ్యాట్స్ ఎంత అవసరమో అంత, ప్రోటీన్స్ ఎంత అవసరమో అంత. సో బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మస్ట్ కంటైన్ ఏమేమి ఉండాలన్నా కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, వైటమిన్స్, మినరల్స్ అండ్ ఫైబర్. సో ఇవన్నీ కూడా దానిలో ఉండాలి. అవి ఎంత క్వాంటిటీస్లో ఉండాలో అంతే క్వాంటిటీలో ఉండాలి. సో ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్స్. అవి ఎంత క్వాంటిటీలో ఉండాలో అంతే క్వాంటిటీలో ఉండాలి. ఓకేమా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ విచ్ డైట్? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సో a balanced diet helps to fight sickness and disease. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి మంచి ఆహారం బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఉండాల్సినవన్నీ సమపాలలో ఉండేలాగా మన ఆహారాన్ని తీసుకుంటామో వీ కెన్ ఫైట్ విత్ సిక్నెస్ అండ్ డిసీజెస్. అందుకనే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది కదా. సో ఈ కరోనా వైరస్తో బాధపడే వాళ్ళకి మంచి డైట్ ఇవ్వండి, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఇవ్వండి. ఓకే, ఇమ్యూన్ పవర్ పెంచండి. ఈ ఇమ్యూన్ పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ వాట్? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్. సో ఈచ్ డే యూ నీడ్ అ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ ఫుడ్ గ్రూప్స్. బ్రెడ్ చూడండి అన్న, బ్రెడ్, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, ప్రోటీన్స్, డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఫ్యాట్. సో రెగ్యులర్గా మీ డైట్లో ఇవి ఉంటున్నాయో లేదో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. నౌ లెట్ us discuss about food with nutrients. Food with nutrients. So eat a well balanced diet on a regular basis, maintenance your physical activities very well. So a balanced diet contains what? Nutrients. Let us know much about these nutrients. One of the major nutrients is vitamins. Someone will pronounce this as vitamins also ma. There's nothing wrong in that, but అసలు ఈ వైటమిన్స్ అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? ఇవి మన బాడీలో విటల్ రోల్ అనం కదా, వైటల్ రోల్ అంటాం కదా. వైటల్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్, చాలా క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. కాబట్టి దీనికి ఫంక్ అనే వ్యక్తి వైటమిన్స్ అనే పేరు పెట్టాడు. ఓకే, సో వైటమిన్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ నీడెడ్ ఇన్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్స్ టు హెల్ప్ ద నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆల్దో వైటమిన్స్ డు నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ. ఇవేమి డైరెక్ట్గా మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ లాగా ఎనర్జీ ఇవ్వకపోయినా, but they are important because they serve a wide variety of functions. There are many types of vitamins. We directly energy ఇవ్వవు కానీ ఎనర్జీకి మించి ఇంకేదో చేస్తాయి. Let us see what they'll do. And there are different types of, many types of vitamins. So vitamin A, ఫస్ట్ ఏంటిదన్నా? వైటమిన్ ఏ. ఈ వైటమిన్ ఏ ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ అండ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ యువర్ గుడ్ ఐసైట్. చక్కగా మీకు 5th క్లాస్లో ఎంతమంది స్పెక్టికల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఐ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ అన్నాను అనుకోండి, నాకు తెలియకుండానే ఒక 10 మంది దాకా మీరు చేతులు ఎత్తారు. ఎందుకని? బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ యువర్ బాడీ విత్ వాట్? వైటమిన్ ఏ. మీరు చక్కగా వైటమిన్ ఏ మీ బాడీకి ప్రొవైడ్ చేశారనుకోండి, ఎక్కడ ఉంటుంది మీ వైటమిన్ ఏ? క్యారెట్లో ఉంటుంది, అమరాంతస్లో ఉంటుంది, తోటకూరలో ఉంటుంది. సో ఇలాంటివన్నీ రెగ్యులర్గా తింటూ ఉన్నారనుకోండి, మీ బాడీకి వైటమిన్ ఏ అందుతుంది. వైటమిన్ ఏ అందింది అనుకోండి, చక్కగా బాగా ముసలి వాళ్ళు అయిపోయినా కూడా యూ నీడ్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ స్పెక్టికల్స్. నౌ వైటమిన్ డి. వైటమిన్ డి ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కాల్షియం టు కీప్ అవర్ టీత్ అండ్ బోన్స్ స్ట్రాంగ్. మన కళ్ళు బాగా కనపడాలి అంటే వైటమిన్ ఏ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాను కదా. అలాగే మన టీత్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. బోన్స్ మీరు అలా వెళ్ళి సైకిల్ మీద నుంచి కింద పడిపోతే ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది అని వింటాం
కదా. సైకిల్ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, సైకిల్ మీద నుంచి కింద పడిన వెంటనే ఫ్రాక్చర్ అయింది అంటాం. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ ఫ్రజైల్ బోన్స్, అంటే వీక్ బోన్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకని? యు ఆర్ నాట్ సప్లయింగ్ యువర్ బాడీ విత్ వాట్? వైటమిన్ డి. ఎప్పుడైతే వైటమిన్ డి మీరు బాడీకి ప్రొవైడ్ చేస్తారో దానివల్ల అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కాల్షియం జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కాల్షియం ఆకుకూరలు అన్నింటిలో కాల్షియం ఉంటుంది నాన్న. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆకుకూరలు తింటారో టీత్ బోన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా అయిపోతాయి. నౌ వైటమిన్ కే ఈజ్ నెసరీ ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. మీకు ఎప్పుడైనా చెయ్యి తెగిందన్న బ్లడ్ ఇప్పుడు మీరు కూరగాయలు కోస్తున్నప్పుడు మమ్మీకి ఎప్పుడైనా హెల్ప్ చేద్దామని గబాల నైఫ్ పట్టుకున్నప్పుడు, ఎందుకు పెన్సిల్ షార్ప్ చేస్తున్నప్పుడు గబాలన చెయ్యి కోసుకుంది అనుకోండి, ఒక 3 to 6 minutes తర్వాత బ్లడ్ కారడం ఆగిపోతుందా? కంటిన్యూస్గా మీరు బ్రతికినంత కాలం బ్లడ్ కారుతూనే ఉంటుందా? ఆగిపోతుంది కదా. సో దట్ అలా ఆగిపోవడాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఏమంటాము? ఆ క్లాటింగ్ జరగాలి అంటే మన బాడీలో ఏముండాలి? వైటమిన్ కే అందించాలి మన బాడీకి. అట్ ద సేమ్ టైం వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది నాన్న. ఈ వైటమిన్ సి యాక్ట్స్ యాజ్ పోటెంట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. అంటే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరగాలన్నా, దెబ్బలు మానిపోవాలన్నా, మనకి ఇమ్యూన్ పవర్ ఉండాలన్నా కూడా వి విల్ డిపెండ్ అపాన్ వైటమిన్ సి. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్. Now vitamin B helps our body in making ప్రోటీన్స్ కావాల్సిన ప్రోటీన్స్ అందిస్తుంది, ఎనర్జీ కూడా అందిస్తుంది. సో లైక్ దట్ వైటమిన్ ఏ ఫర్ గుడ్ ఐసైట్, డి ఫర్ గుడ్ టీత్ అండ్ బోన్ స్ట్రాంగ్, వైటమిన్ కే ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్, వైటమిన్ సి ఫర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అండ్ వైటమిన్ బి ఫర్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఎనర్జీ. Now let us see which food material will give you which vitamin. Fish, fruits, vegetables are rich source of vitamins. మీరు ఫిష్ తినండి, ఫ్రూట్స్ తినండి, వెజిటబుల్స్ తినండి, ఈ మూడిట్లో కూడా మీకు కావాల్సిన వైటమిన్స్ ఉంటాయి నాన్న. వైటమిన్స్ కమ్ ఇన్ టు 2 forms. దే ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్. మీకు ఇందాక చెప్పిన ఏ వైటమిన్ కానివ్వండి, డి వైటమిన్ కానివ్వండి, ఈ వైటమిన్ కానివ్వండి, కే వైటమిన్ కానివ్వండి, వీటిని ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ అంటాం. వీటిలో ఫ్యాట్ ఉంటుంది. ఓకే, దే స్టోర్ వాట్? ఫ్యాట్. ఏ, డి, ఈ, కే ఆర్ కాల్డ్ వాట్? ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ vitamins. They store what? Fat. Okay, and next one is water soluble vitamins. Water soluble vitamins, B complex and C. బీలో చాలా రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని బి కాంప్లెక్స్ అంటాం. మీకు హయ్యర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది నాన్న. సో వాటర్ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్, దే ఆర్ ఎక్స్క్రీటెడ్ బై ద బాడీ. They are excreted by the body. Fat soluble vitamins, they store in the body, they store fats in the body. Water soluble vitamins, they are excreted by the body. Leafy vegetables, citrus fruits, milk, మనం తినే నట్స్ అంటే గ్రౌండ్ నట్ కానివ్వండి, ఈ నట్స్ అన్నిట్లో, ఓకే, క్యాష్యూ నట్స్, గ్రౌండ్ నట్స్, sunlight are the main sources of vitamins. Okay, leafy vegetables, citrus fruits, milk, nuts, sunlight are the main sources of vitamins. Let's start about proteins. Proteins is also a type of nutrient. So proteins are essential for growth and maintenance of what? Body tissues. ఓకే, మన బాడీ చక్కగా పెరగాలన్నా, చక్కగా మెయింటైన్ అవ్వాలన్నా, చక్కగా మజిల్స్ చక్కగా పెరగాలన్నా వీటన్నిటికీ ఏం కావాలన్నా? ప్రోటీన్స్. దే హ్యావ్ టు మేక్ న్యూ బాడీ సెల్స్ కొత్త కొత్త సెల్స్ పుట్టుకొని రావాలి బాడీలో. ఓకే, దే ఆర్ నీడెడ్ ఫర్ ద manufacture of hormones, antibodies and enzymes. Hormones are nothing but chemicals which will maintain our body. So in the higher classes you will come to know about this hormones, antibodies, enzymes. వీటన్నిటి ప్రొడక్షన్ కోసం మన బాడీకి ఏమందించాలి మనం? ప్రోటీన్స్. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ టు మెయింటైన్ ప్రాపర్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్కలీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బాడీ. యాసిడ్స్ బేసెస్ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి, న్యూట్రల్గా మన బాడీ ఉండాలి అంటే ఇట్ విల్ బి డన్ బై హూమ్? ప్రోటీన్స్. సో ప్రోటీన్ ఇస్ ఏ బాడీ బిల్డింగ్ న్యూట్రియంట్ అంటాం నాన్న. ప్రోటీన్ ఏమంటాము? బాడీ బిల్డింగ్ న్యూట్రియంట్. ప్రోటీన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? బాడీ బిల్డింగ్ న్యూట్రియంట్. సో మీరు సల్మాన్ ఖాన్ మజిల్స్ ఇవన్నీ చూసే ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళందరికీ మజిల్స్ ఎలా వచ్చాయంటే కారణం ఏంటి? దే ఈట్ వెల్, దే టేక్ ఇన్ ప్రోటీన్స్ వెల్. ఓకే, నౌ let us talk about minerals.
Minerals are needed in very small quantity, so too much of any mineral can harm our body. They keep the bones and teeth strong and body healthy. So minerals అనేవి మన బాడీ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలోనే అవసరం నాన్న. ఒకవేళ అవి ఎక్కువగా తీసుకుంటే కూడా దట్ ఆల్సో బికమ్స్ ఎ హెల్త్ ఇష్యూ. సో ఇవి మినరల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే దే కీప్ ద బోన్స్ అండ్ టీత్ స్ట్రాంగ్ అండ్ బాడీ హెల్తీ. బోన్స్ని, టీత్ని, బాడీ హెల్తీగా ఉంచడానికి వాట్ ఈస్ నెసరీ మా minerals are necessary. When you take calcium, iron, phosphorus, potassium, these are some important minerals required by our body. మన బాడీకి ఏమేం కావాలన్నా కాల్షియం కావాలి, ఐరన్ కావాలి, ఫాస్ఫరస్ కావాలి, పొటాషియం కావాలి. These are all very very important minerals required by our body. So calcium is richly present in milk. That's why every day early in the morning you will start your day with a glass of milk. Okay, in almost all the leafy vegetables you will find iron. Okay, so like this, if you want to have minerals, you should have regularly what, boiled egg with what, glass of milk. So different minerals are present in different foods like milk and milk products, fish, green leafy vegetables, soya beans and nuts have different kinds of vitamins. Now when you see about fats, fats are also necessary components for our health. They give us what, energy at the time of emergency and keep the body warm. Excess fat is not good and should be avoided. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి నాన్న, ఫ్యాట్స్ కనుక ఎక్సెస్ అయిపోతే we will face a condition called obesity, which is not at all good for your health, and it will become a target of many diseases. Okay, so fats are made up of what, building blocks called fatty acids. So butter కానివ్వండి, ఆయిల్ కానివ్వండి, ఘీ, చీజ్, హోల్ మిల్క్, ఓకే, చిక్కటి పాలు, వెన్న, నెయ్యి, వీటన్నిటిలో మీట్, all these are rich sources of fats. Fats are necessary because they are providing warmth for our body, అంటే కావాల్సిన వేడిని అందిస్తాయి. At the time of emergency, అంటే when food is not provided for your body, the fat deposited under your skin will be turned up as energy and used up by the body. వీటన్నిటికీ ఫ్యాట్స్ అవసరమే, కానీ ఎక్కువ ఫ్యాట్స్ కనుక తీసుకుంటే you will become a target of many diseases. Now let us talk about another nutrient called carbohydrates. So carbohydrates are the main source of energy for our body. So carbohydrates can immediately stored and converted for later use in the body. Carbohydrates are basically sugar and starch. So carbohydrates are the main source of energy for our body. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క న్యూట్రియంట్ ఒక్కొక్క ఉపయోగం చూసినట్టు కార్బోహైడ్రేట్ ఏం చేస్తాయంటే ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీని ఇస్తాయి, మనకి కావాల్సిన ఇమీడియట్ ఎనర్జీని ఇస్తాయి. ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం తీసుకుంటే వాటిని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ కూడా బాడీకి ఉంటుంది. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ బేసికలీ వాట్, షుగర్ అండ్ స్టార్చ్. సో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయినా, వీట్, గోధుమ పిండి ఉంటుంది కదా, ఆట, అమ్మ రోటీస్ చేస్తుంది కదా, చపాతీస్ చేస్తుంది కదా, సో దాన్ని వీట్ ఫ్లోర్ నుంచి చేస్తాం కదా. సో దట్ వీట్ విల్ హ్యావ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. potatoes, grains, candy, bread are all the sources of carbohydrates. So carbohydrates are broken down into what, మనం తీసుకున్న nutrients rich carbohydrates అంటే స్టార్చ్ ఏమవుతుందంటే సింపుల్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్గా బ్రేక్ అయ్యి విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్ ఫర్ అవర్ మజిల్. సో మనం బండిలో పెట్రోల్ పోసినట్టు మన బాడీలో కార్బోహైడ్రేట్స్ పొడిస్తే ఏమొస్తుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ అవర్ బ్రెయిన్ ఆల్సో విల్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ వెరీ వెల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్, carbohydrates. So if our body does not have any requirement for the glucose, it is stored in our body. మన బాడీలో లివర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదన్నా, మీ హయ్యర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం తీసుకున్న తర్వాత ఎక్సెస్ ఏవైతే ఉంటుందో అది గ్లైకోజన్ రూపంలో బాడీలో స్టోర్ అయ్యి, ఎప్పుడైనా మీరు అమ్మ మీద కోపం వచ్చి అన్నం తినలేదనుకోండి, అలిగారనుకోండి, ఆ రోజుకి మీకు ఆ రోజు ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఈ స్టోర్డ్ ఎనర్జీ కార్బోహైడ్రేట్స్గా మారి మీ బాడీకి అందిస్తుంది అనమాట. Now let us talk about water and roughages. Okay, so water is the most important component of 6 basic nutrients. So water makes up 50 to 75% of our human body. మన బాడీలో ఉన్న వాటర్ కంటెంట్ ఎంతనన్నా 75% of our body is made up of what, water. So you need at least how many glasses of water per day? 8 glasses of water a day to keep the body
healthy. So make it a note from today onwards. Regularly make sure of yourself that regularly how many glasses of water you have to take. 8 glasses of water. So soon after brushing your teeth, immediately if you take a glass of water, it will improve your digestive system and it will make you so much healthy. Right from that one glass till you sleep, at least how many glasses, that means at least means above 8 glasses. And how much of water if you can take, you can take. So you should not minimize that, you should take at least 8 glasses of water. So water is removed from the body in the form of water, urine and sweat. సో మనం తీసుకున్న వాటర్ ఎక్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యూరిన్ రూపంలోను స్వెట్ రూపంలోను వస్తుంది. సో యూరిన్ యూ ఆల్ నో. ఓకే, షాల్ ఐ గో టు బ్రేక్ మిస్ అంటారు కదా. సో ఆ బ్రేక్ వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి ఏం చేసి వస్తారు, యూరిన్ పోసి వస్తారు. సో ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూరిన్ వాట్ యూర్ రిలీజింగ్ అవుట్, ద వేస్ట్ వాటర్ ఈస్ బీయింగ్ thrown away from your body. And even sweat. So in the summer season you'll skin will produce a lot of sweat, that is also waste water coming out from your body. So it is needed to produce digestive enzymes. మన వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్, మన ఆహారం అరగడానికి కావాల్సిన కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో all that chemicals will be produced with the help of what, water. So if you don't provide water to your body, sufficient amount of water కనుక మనం బాడీకి ఇవ్వకపోతే, lack of sufficient water in our body harms our organs and does not let them function properly. So loss of water in the body is called as what, dehydration. ఎప్పుడైతే సరిపడా వాటర్ మనం బాడీకి ఇవ్వమో దాన్ని ఏమంటామంటే డీహైడ్రేషన్ అన్నాం. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వాటర్ మళ్ళీ సరిగా ఇచ్చేసామో దాన్ని ఏమంటామో తెలుసా, రీహైడ్రేషన్ అంటాం. ఓకే, సరిపడా వాటర్ మనం బాడీకి ఇవ్వలేదనుకోండి, అవర్ బాడీ కెనాట్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. సో ఎప్పుడైతే ఆ కండిషన్ ఏమంటాం నాన్న, డీహైడ్రేషన్. మళ్ళీ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేసి మళ్ళీ మన బాడీని హెల్దీ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీహైడ్రేషన్. And now roughage is the fiber found in vegetables, fruits and the outer cover of cereals, Nana. It helps our body to get rid of the waste matter produced after digestion. It helps us to clean our bowel. Whole wheat bread, whole pulses, apples with peels contain good amount of roughage. So roughage అంటే ఏమీ లేదు నాన్న, పీచు పదార్థం అంటాం. పీచు పదార్థం మీరు ఎంత తింటే అంత మంచిది, మీకు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు. అంటే పాటీ రాదు పొద్దున అంటారు చూడు కొంతమంది, పొట్టలో నొప్పిగా ఉంది అంటారు. సో roughage will help you in getting clarified from this, what you say, constipation problem and all. Okay, right? So this was your lesson food. Okay Nana, have a nice day, stay home, stay safe.